Matthew 24, the signs of the second coming. This is an overview of Matthew 24. When we read from verses 1 to 31, we can understand Jesus talking about the future. Overall, from verse 1 to 3, we can understand Jesus talks about three things that are going to happen from that time. Jesus talks about the destruction of the temple, Jesus' second coming, and the end of the world. I recommend you to also read Revelation 20, 21, and 22 to have a better understanding. Here in Matthew 24, we see the warnings from Jesus Christ, but he encourages us by saying, don't be afraid, but always be prepared. So அப்படியாக நம்ம மத்தேயு 24 ஒரு ஓவர்வியூ இப்ப நம்ம பார்ப்போம். நாம மத்தேயு 24 1 31 வாசிக்கும் பொழுது இயேசுவானவர் நடக்க போற விஷயங்களை குறித்து அவர் பேசுகிறார். அப்ப ஓவராலா அவர் 3 காரியங்களை குறித்து சொல்வதை நாம உணர முடிகிறது. அந்த டெம்பிளுடைய டிஸ்ட்ரக்ஷனை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். அப்புறம் அவருடைய 2ஆம் வருகை குறித்து அவர் சில காரியங்களை சொல்லுகிறார். பின்பு உலகம் எப்படி அழிய போகிறது என்பதை அவர் சொல்லுகிறார். சோ மத்தேயு 24 படிக்கும் பொழுது நீங்கள் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் 20, 21, 22 சேர்த்து படித்தால் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். இங்கே மத்தேயு 24 நம்ம பார்க்கிறோம், இயேசுவானவர் எல்லா வார்னிங்ஸை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், பயப்படாதீர்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். எப்பொழுதும் ப்ரிப்பேர்டா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு பின்பு அவர் சில அடையாளங்களை அவர் சொல்லுகிறார். அதை குறித்து தான் நம்ம இந்த ஓவர்வியூல நம்ம பார்க்க போறோம். As we continue reading from verse 4 to 51, we can see the below signs in the last days. The first and the foremost is the deception inside and outside churches. We will see about this in detail in the future videos. The second thing is the man-made calamities like wars, rumors of wars, and natural calamities like famines and earthquakes. The next one, he talks about the tribulations which comes to the disciples of Christ. We cannot escape this. As a follower of Jesus Christ, we will also go through the tribulations. No one can escape from this if you are really following Christ and living a life of a true Christian, a disciple of Christ. And moving further, he talks about the increase in sin. The love of God and others will grow cold, hence cancelling the 2 greatest commandments which Jesus gave, and many will turn away from their faith. So this we understand that it's opposite to the repentance towards God. They will turn away from their faith because of the persecutions and the tribulations that they face. And we see this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. And he moves on to talk about the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel. Then the coming of the Son of Man will be like the lightning. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man, and gathering his chosen ones from all over the world. We also know from Revelation 20, after the second coming, the rule of Jesus Christ will begin. Then the final judgment and the eternity begins. And we read, therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So அப்படியாக 4 51 வரைக்கும் நம்ம படிக்கும் பொழுது அவர் டிஃபரண்ட் சைன்ஸை பத்தி சொல்றாரு. லாஸ்ட் டேஸ்க்குள்ள டிஃபரண்ட் சைன்ஸை பற்றி. ஸோ அப்போ முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய பிரதானமான ஒரு காரியத்தை குறித்து அவர் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னன்னா டிசப்ஷன். எல்லா இடத்துலையும் இந்த டிசப்ஷனை நீங்க பார்க்கலாம். ஈவன் நவ் சர்ச்சஸ்ல உள்ளேயும் சரி வெளியும் சரி நம்ம இந்த டிசப்ஷன் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கிறது. ஸோ அப்படியாக நம்ம என்ன அந்த டிசப்ஷன் சொல்லிட்டு வரக்கூடிய அந்த நாட்கள்ல நம்ம அதை பார்ப்போம். ஸோ 2வது காரியம் மனிதன் உண்டாக்கின அந்த கலாமிட்டிஸ், வார் மற்றும் அல்லாமல் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், அதாவது எர்த்குவேக் அந்த மாதிரி நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றாரு. இதெல்லாம் சாதாரணமாக நடக்காது, பயங்கரமாக நடக்கும். அதே மாதிரி ட்ரிபுலேஷன்ஸ், துன்பப்படுத்துதல் பயங்கரமாக இருக்கும். கிறிஸ்தவனுக்கு, அதாவது உண்மையாக சீஷனாக வாழக்கூடியவனுக்கு, சாதாரணமாக ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்பவனுக்கு அல்ல, உண்மையாக கர்த்தருடைய சீஷனாக மாறக்கூடியவனுக்கு உபத்திரவங்கள் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். பின்பு
பாவமானது அதிகரிக்கும், பயங்கரமா பாவம் அதிகரிக்கும். அப்பொழுது அன்பானது தணிந்து போய்விடும். ஸோ தேவனை குறித்த அன்பாக இருக்கட்டும், பிறனை நேசிக்கக்கூடிய அந்த அன்பாக இருக்கட்டும், இது தணிந்து போய்விடும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஸோ அப்படியாக அவர் கொடுத்த பிரதானமான 2 கட்டளையும் நம்ம நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு தருணம் வரப்போகிறது. ஸோ அப்பொழுது அவர்கள் விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போகக்கூடிய நாட்களும் வரக்கூடும். ஸோ ராஜ்யத்தை குறித்த இந்த சுவிசேஷமானது பிரசங்கிக்கப்படும், உலகமெங்கும் பிரசங்கிக்கப்படும் அப்படின்றாரு. ஸோ அடுத்த விஷயம் அபாமினேஷன் ஆஃப் டெசோலேஷன். தானியேல்ல சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். பின்பு மனுஷகுமாரன் ஒரு லைட்னிங்கை போல வருவாரு அப்படின்றாரு. ஸோ நோவாவின் நாட்களைப் போலவே மனுஷகுமாரன் வருகை அப்பொழுது கூட அப்படிதான் இருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அப்புறம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை ஒன்று கூட்டி அவர் கேதர் பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயத்தை அவர் சொல்லுகிறார். பின்பு நாம வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் 20 நம்ம படிக்கும் பொழுது சில விஷயங்களை நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். இயேசுவினுடைய 2ஆம் வருகைக்கு பிறகு 1000 வருஷம் அரசாட்சி நடக்க போகிறது இந்த உலகத்துல. பின்பு ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட், அதற்கப்புறம் நித்தியமானது துவங்கவிருக்கிறது. அண்ட் தென் தி எட்டர்னிட்டி பிகின்ஸ். ஸோ இப்படியாக நம்ம இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம உணர்றோம். இது ஒரு ஓவர் வியூவா நம்ம இங்க பார்த்துருக்கிறோம். அப்ப இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்னா, therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.